Welcome to Center for Social Dialogue. Uh, it's now a new beginning for us in a way, in the sense that till last week, manamu Saturday daytime and around 11 to 12:30 sessions conduct chesevallam. Now we have shifted to Friday evenings. Mostly the request has come from people who are working and who felt some difficulty in attending the sessions on Saturdays. In fact, నాకు కూడా అంటే in the sense మా advocate community who are regularly joining here, like me, Pawan and Lakshmarayana, మాకు కూడా it's a convenient time because in the profession we get only one Saturday where we can take care of our certain of the routine activities like anything related with banking or children education, something like that. So in a way, I am also happy that this new time is helping us also because we can spend most of our time for Saturday. So this is the change from this week onwards. We'll be meeting on Friday evenings between 6 to 7:30. There is one specific request from Professor B. Balmohan Das garu when we have introduced the change, that let us be very much restricted to in terms of time. That means we have to follow a kind of discipline. If we say that our session starts by evening 6 o'clock and ends by 7:30, it shall end by 7:30. This is one suggestion Balmohan Das garu specifically made to us, and in fact we are also happy because nothing should be a burdensome thing. We are all meeting here as concerned citizens. Basically, we are all concerned citizens in the society. We are concerned about what is happening in the society. We want to contribute in our own way into the thinking process of the society. Polity, we call it as polity, because in the by the word polity we always means an enlightened society. మా తెలుగులో చెప్పాలంటే నాగరిక సమాజం అంటాం మనం పాలిటీ అనగానే. అంటే ఒక సిటిజన్షిప్ లేదా ఒక ఉన్నటువంటి కొంత ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండి కొంత కన్సర్న్డ్గా ఉండి సొసైటీ పట్ల ఉండేటువంటి సమాజము. సో మనము చాలా మంది వీఆర్ ఆల్వేస్ రియాక్టింగ్ టు the things that are happening outside. This Center for Social Dialogue is conceived and also established with an idea that the forum should be open for all types of thinking processes, for all types of ideas. We are not taking any sides while we are discussing an issue. We are something like social scientists. A social scientist, first of all, shall keep himself away from any partisan outlook, but at the same time he must examine a case, a social issue, in the best possible scientific way, in an objective way, in a rational way, and shall contribute to the betterment of the society. This is particularly the idea behind the Center for Social Dialogue. And we have been suggesting to all the participants, main key speakers, that what we have to understand when we talk about the social issues is something like there is a constitution for us in which under Article 19 there is something called as a right to freedom of expression, and that freedom of expression has certain extent and also certain limitations. Apart from that, we have plenty of acts, major and minor acts, which control our expression. It does not mean that we have no freedom of expression. We have plenty of freedom of expression, but that freedom of expression should be in such a way that we shall not create more number of disputes in the society. Already, Indian society has plenty of things which it has to take care of. So can we, through this platform, contribute to the what's called as a healthier, harmonious atmosphere in the society is the main objective of us. So this we have in the last about 113 sessions we have conducted so far.
we have interacted on many issues like Constitution of India, laws, and also individual experiences, literature, journalism, institutions, institutional structures, and so many other things we have discussed. So now we are entering into a second phase of our activities after 2 years, that we want to concentrate more on current issues. And on the last occasion also, Sudarshan Rao garu has made a wonderful contribution at the end of the discussion. I was so happy to note that Sudarshan Rao garu has contributed to such a kind of idea. When an idea was moved that what is our action plan? The Center for Social Dialogue is not meant for directing any action plan. It is a platform where we can freely discuss, because cross-section of ideas have to be discussed before we finalize our own actions in our own different platform. So this is the idea. So I am very much thankful that Sudarshan Rao has given such a wonderful suggestion for us before we deviate into from our primary objectives. So today, on the last occasion, we have discussed about the Manipur issue, and we thought of continuing the discussion this week also. బేసిక్గా అసలు మణిపూర్ ఇష్యూ ఒక్కసారిగా ఆ వీడియోలు కుకీ జాతి ఆడవాళ్ళని నగ్నంగా పెరేడ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని మా శారీరకంగా హింసిస్తూ చేసిన ప్రదర్శన అనేది సభ్య సమాజాన్ని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలాగా చేసింది. అంటే అంతకుముందు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, బట్ ఆ మేహామ్ అనేది ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ మోర్ దాన్ 3 months అని తర్వాత మనకు సబ్సిక్వెంట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్స్ తెలిసినాయి. సో లాస్ట్ టైం మనం జనరల్ గా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మణిపూర్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేరియస్ ట్రైబ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్, and what are all the reasons, immediate and the long time reasons for the development of or the boiling of the Manipur issue or busting it out అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్రమ్ ద డే లాస్ట్ టైం మనం కలిసిన దానికి ఇప్పటికీ జరిగినటువంటి కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఏంటంటే, సుప్రీం కోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం. మనకు మామూలుగా ఇండియన్ పాలిటీలో, ఇండియన్ సొసైటీలో వీ లుక్ అట్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ది కోర్ట్స్ యాజ్ సచ్, హైయర్ కోర్ట్స్, ఫర్ an impartial intervention and setting the things at right. So this is one concept, because most of the, whenever the system goes for an imbalance, we look at the courts for its enlightened intervention. So this time also Supreme Court intervene avadame kakunda, it has virtually taken a serious note of what is happening in Manipur. It has wrapped up the central government, it has wrapped up the administration of the state, it has wrapped up the certain departments like especially police. It has even called the DGP to come and appear before it with the status report on 8th of August. ఇవన్నీ కూడా చాలా, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనము ఏదైతే దాదాపు ఒక 10-15 రోజులుగా మెంటల్గా అగోనీ ఫీల్ అవుతున్నాము, ఆ అగోనీని యొక్క రిఫ్లెక్షన్స్ మనకి సుప్రీంకోర్టు యొక్క యాక్షన్లో మనకు కనబడ్డాయి. అంటే సుప్రీంకోర్టు through its intervention has virtually warned the whole system that we cannot keep quiet when things go wrong. So to that extent, we are happy that the Supreme Court has interfered. And in the meanwhile, the highest forum of our Indian democracy, that is the parliament, is also accusations and counter accusations తో పాటుగా ఒక రకమైనటువంటి స్టేల్మేట్ వచ్చింది. థింగ్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ until unless Manipur issue is discussed. Ultimately, Manipur issue is likely to be discussed, the parliament also. So it has received the national attention. In the meanwhile, the European Union has recognized the problem very seriously and has made its own. Certain of the countries of the European Union made certain comments against the state of affairs in India, especially in Manipur. So these are all the things which developed in the recent past. Adi kakunda, the central government has also come forward with imposition of a ban on internet. అంటే ఇంటర్నెట్ టోటల్గా బ్యాన్ చేసి అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది పాజిటివ్. నార్మల్గా స్టేట్ వెనెవర్ దేర్ ఇస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్, దే ఇన్వోక్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ ఆఫ్ బ్యానింగ్ ఇంటర్నెట్, banning communications, banning flow of information from inside to outside and outside to inside. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద, బట్ ఎంతకాలం తీసుకుంటారనే దాని మీద కూడా ఒక సమస్య వచ్చింది. దీని మీద కూడా మళ్ళీ మణిపూర్ హైకోర్టులో
day before yesterday issues the discussion that in Manipur High Court has directed that the internet has to be partially, the ban on internet has to be partially lifted to some extent. Some information has to go. These are all the things which are, and the Supreme Court comments were very serious. Complete breakdown of law and order in Manipur, lack of what's called as a registration of FIRs, shows the inefficiency of the police law and order, and wraps up the central government that time is running out, 3 months are already over, what the hell is going on. So these are all the things which have woken up all of us. సో ఇవాళ మనము లాస్ట్ టైం డిస్కషన్ కి ఇప్పటికి మధ్య జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఇది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వీఆర్ నౌ అగైన్ ఓపెనింగ్ ది సెషన్ ఫర్ discussion among ourselves as to how we are looking at the Manipur issue and what we are thinking about the role of each organ, legislature, then the executive, and then the judiciary, how they are responding, and how, as concerned citizens, we are going to view all this situation. So welcome for the Center for Social Dialogues 114th session. With a new beginning, we have started from Friday evenings onwards. So please remember that in future, we will have our sessions on Friday evenings. It is a good start, even in terms of other things also, because on the first day I could see 20 participants in the session. It is a welcome feature for us and an encouraging note. So thanking you all for your wonderful participation and contribution. Now I've opened the session for discussion as to how you assess the Manipur issue from the last week to the present week. Thank you very much. Now the discussion is open. Please, either you unmute yourselves on your own and contribute to the discussion. Otherwise, as usual, I request Professor B. Balmohan Das ji to open the subject matter for discussion. రవికుమార్ గారు, పోయినసారి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. ఎవరు మాట్లాడారో ఏం మాట్లాడారో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను కొంచెం పాయింట్స్ తీసుకొని నేను చెప్పడం సాహసిస్తున్నాను. కాకపోతే నిన్న ఈరోజు మాత్రం మీరు చెప్పిన సోషల్ మీడియాలో ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణ్ రావు గారు, తర్వాత సిబిఐ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, వారు దీని మీద మాట్లాడారు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 20 నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు. ఆ రెండు మాత్రం నేను నా మొబైల్లో సోషల్ మీడియాలో విన్నా. సో పోయినసారి డిస్కషన్ ఏం జరిగిందో తెలియకపోయినా కొంచెం పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాను. దాంతోపాటు 3వ తారీఖు హిందూలో ఒక 4 కటింగ్లు వచ్చినాయి, నా దగ్గర ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. దాంట్లో సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా దాంట్లో వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు. సారాంశం ఏమిటంటే, అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మణిపూర్ అన్నది ఆ పేరులో ఉంది. ఇంకో మిత్రుడు చెప్పారు, మణిపూర్ అంటే జ్యుయల్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్. 7 సిస్టర్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ లో మీరు చూస్తే ఒక్కసారి అస్సాం, మిజోరాం, మేఘాలయ, మణిపూర్, నాగాలాండ్, త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఇవి చూస్తే ఈ వాళ్ళ రిసోర్సెస్ను బట్టి మణిపూర్లో చాలా ఎక్కువ మైనింగ్కి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి వారు చెప్తున్నారు. ఆ మైనింగ్లో కూడా ఆ ఖనిజ సంపద వాళ్ళు జిఎస్ఐ, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చెప్పింది, అక్కడ మ్యాగ్నెటిటీ ఉందట, లైమ్ స్టోన్ ఉందట, నికెల్ ఉందట, కాపర్ ఉందట, లిగ్నైట్ ఉందట, మన ఒంగోలులో కనిపించే ఆకుపచ్చ గ్రానైట్ కూడా ఉందట. సో ఇవి బేసిక్గా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ 89% కొండలు ఉన్నాయి, అక్కడ 11% ల్యాండ్ ఏరియా ఉంది. ఈ 89% ల్యాండ్లోనేమో ఎక్కువ మంది ఏమో కుకీసును, నాగాలు ఉంటున్నారు. మిగతా చిన్న ప్లేస్లో మాత్రం ఎక్కువ వాళ్ళు మన మైతీస్ వారు ఉంటున్నారు అని. ఈ ప్రత్యేకత రాజ్యాంగంలో
లాయర్స్ మీకు తెలుసు మాకంటే కూడా, ఆర్టికల్ 371C ప్రకారం ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి అంటే గిరిజనేతరుల ల్యాండ్లో గిరిజన ల్యాండ్లో గిరిజనేతరులు పోవడానికి వీల్లేదు అని వారు మనకి కూడా కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఉండేది, అది ఇప్పటికి కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత వలన ఎక్కువ మంది మెజారిటీ పొలిటికల్, ఎందుకంటే సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ 3 యాంగిల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అంటున్నారు. అంటే ఒకటి కాదు, 3 యాంగిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ 3 యాంగిల్స్ వలన కొంచెం పొలిటికల్ ఎక్కువయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ డబుల్ ఇంజిన్ అయిపోవడం వలన, ఆ డబుల్ ఇంజిన్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ వాళ్ళు, వీళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా బీజేపీ వాళ్ళు కావడంతో వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇన్ గ్లో యాక్ట్ చేసి అక్కడ హిందూ మతాన్ని కొంచెం ప్రాపగేట్ చేయటం కోసం ఈ ఓబీసీలుగా ఉన్న వారిని డిక్లేర్ చేయటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. దానికి హైకోర్టు వంతపాట పాడటం, మరి అది దాని మీద కొంచెం గొడవ రేగటం వల్ల వాళ్ళు వచ్చారు అని సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ప్రాబ్లంగా చెప్తూ వారు ఆ మినిస్ట్రల్ పాలిటిక్స్లో కూడా 60 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో బీజేపీ వాళ్ళు 32 మంది, సపోర్టెడ్ బై 7 మోర్, కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు. మైతీస్ ఏమో 20, కుకీస్ నాగాస్ ఏమో 20 మంది వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ డిమాండ్ ఫర్ యూనియన్ టెరిటరీ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నాగాస్. సో ఇవన్నీ కలిసి వచ్చేటప్పటికి తర్వాత ఏంటంటే ఒకానొకప్పుడు హిందువులు చాలా ఎక్కువ మంది ఉండేవారు, క్రిస్టియన్స్ తక్కువ మంది ఉండేవారు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అది మాకు అందరికీ తెలిసిందే, హిస్టరీ చూస్తే మనకి మొట్టమొదటి కింగ్డమ్గా ఉండటం, యాక్సెస్ కావటం, యూనియన్ టెరిటరీగా ఉండటం, తర్వాత స్టేట్ కావడం, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అక్కడ నైసర్గికంగా జియలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన క్రిస్టియానిటీ పెరిగింది అని అది కూడా ఒకటి రీజన్గా చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ మరి ఆ 28 విలేజెస్ డిక్లేర్డ్ రిజర్వ్ ఏరియాస్ చేసి ఇది చేయటం కూడా జరిగింది. తర్వాత అగ్రిమెంట్స్ 39 కంపెనీస్తో 2017లో ఎంఓయూస్ ఫర్ మైనింగ్ ఎంటర్ అయ్యారట. వాళ్ళు ప్రయత్నం ఎక్కువ చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు రానివ్వటం లేదు, వీళ్ళు గవర్నమెంట్ మీద ప్రెజర్ చేసుకొస్తున్నారు. అమిత్ షా గారు ఈ మధ్య జూన్లో అక్కడ చూడటానికి వెళితే, కుకీ ఏరియాకి వెళితే చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వెళ్ళలేదు ఆయనతో అని. అక్కడ వెళ్తే ఏమిటవుతుంది, దానికి కూడా కొంతవరకు అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయని నేను చదవటం జరిగింది. మరి ఎల్లర్లకి వాళ్ళు చెప్పిన సొల్యూషన్స్ ఏమిటంటే ఇమీడియట్గా ప్రెసిడెంట్ రూలు డిక్లేర్ చేయాలి. సో న్యాచురల్గా ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ వుడ్ రిజైన్ ఆటోమేటికల్లీ. ఇమీడియట్గా అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పరచాలి, ఢిల్లీలో ఏర్పరచేయచ్చు, వీళ్ళంతా కలిసి కూడా అక్కడికి మణిపూర్ వెళ్ళాలి. పార్లమెంటులో సుదీర్ఘ చర్చ జరగాలి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మౌనం వీడి ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా కాదు, కానీ ఆయన వచ్చి దీంట్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వకపోతే అవిశ్వాస తీర్మానంలో ఎటు డిస్కషన్ జరుగుతాయి, అప్పుడు చెయ్యాలి. అది ఒకటి. తర్వాత ఈ ఎంఓయూస్ ఎంటర్ అయ్యారు కదా, 39 కంపెనీస్తో ఎంఓయూస్ ఎంటర్ అయ్యారు, అవన్నీ ఇమీడియట్గా రద్దు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ కేసెస్లో మరి 6523 కేసెస్ ఎఫ్ఐఆర్స్ వస్తే దాంట్లో 11-12 ఇచ్చారని సుప్రీంకోర్టు వారు అన్నది మనందరికీ తెలిసింది. సో వాటిని కూడా కొంచెం చూడాలి. మరి పోలీసు, తర్వాత ఆర్మీ, సిబిఐ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ సిబిఐ రిఫర్ చేశారన్నారు. అసలు సిబిఐ అసలు దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ఏం ఉండదు, వాళ్ళు ఏం చేయలేరు అని సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారే అనటం జరిగింది. మరి ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయో మీరు చెప్తూ ఈ మధ్య ఇప్పుడే అన్నారు నాగరిక సమాజం అన్నారు. ఆ నాగరిక సమాజం మణిపూర్లో లేదేమో, అది స్లోగా అన్ని చోట్లకి స్ప్రెడ్ అవుతుందేమని మనం అందరం నేను భావిస్తున్నాను. ఎక్కువ మాట్లాడి మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంతటితో విరమిస్తాను. నమస్కారం.
Thank you, sir. Tirumala Shetty Nageshwar Rao garu has joined from US. Sir, would you like to contribute for the discussion? Tirumala Shetty Nageshwar Rao garu. ఒక విధంగా నేను ఒక విద్యార్థిని Sir. ఈ సబ్జెక్ట్ లో, Sir. కానీ చాలా కుతూహలం ఉంది. Sir. నా దృక్పథంలో లేకపోతే పరిశీలనలో గత దాదాపు 50 సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో ఉంటున్నాను కాబట్టి కొద్దిగా గొప్ప ఇక్కడ విషయాలు నాకు కొంచెం అవగాహన ఉంది. అప్పుడు ఒకసారి నాకు అనిపిస్తుంది, కొద్దిగా పోల్చుకుంటే comparison between these nations, which are very similar in a way. I mean, the largest democracy as well as the most developed democracy in the world. For example, నేను చాలా బాగా చెప్పారండి బాలమోహన్ దాస్ గారు. History as well as geography, composition of the population and so forth. రెండు విషయాలు, కొద్ది విషయాలు, మెజారిటీ మైనారిటీస్ ఓకే, హిల్లీ ఏరియాస్లో మైనారిటీస్ ఉన్నారు బికాస్ దేర్ ఓన్లీ 11%. మా ఫ్లాట్ ల్యాండ్లో 89% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ ద ఏరియా, ఐఎమ్ సారీ. కాకపోతే మెజారిటీ అయినందువల్లనే వాళ్ళకి అన్ని హక్కులు ఆపాదించడానికి, అణగదొక్కడానికి, అధికారం పలకటానికి అవకాశం ఉందా? డెమోక్రసీ అనగానే అందరూ చాలా మంది ఓట్లు వేశారు కాబట్టి, చాలా మంది వాళ్ళ వెనకాల ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకే అధికారం ఉంది. ఆ పందా అనేది అవసరమా, నిజమేనా? ఇంకొకటి ఏంటంటే, హౌ అబౌట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్? దానికి తోడు ఇంకొక ముఖ్యంగా నేను అనుకునేది ఏంటంటే, ట్రైబల్స్ అంటే అబోరిజిన్స్, ట్రైబల్స్, అలాంటి వారు అసలు మానవులు. వాళ్ళు ఏది ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ ఒరిజినల్లీ ఫ్రమ్ దేర్, ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు దెమ్, ద హోల్ ఏరియా ఇస్ దేర్స్, ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇక్కడ హక్కులు కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియన్స్ ఉన్నారు, అమెరికన్ ఇండియన్స్. కొన్ని చోట్లకి వెళ్తే, ఫ్లారిడాలో కూడాను కొంత ఏరియాకి పోతే సింప్లీ యూ కెనాట్ గో టు దట్ ప్లేస్, ఎందుకంటే ఇండియన్ నేషన్ అని ఉంటుంది అక్కడ ఆ ఏరియా. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గవర్నమెంట్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రైట్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అలాగే వాళ్ళ హక్కుల్ని ఇంకెవరో వెళ్ళి, దేశం చాలా పెద్దది కదా, జనాభా ఎక్కువ మంది కదా, చాలా ఎన్నికల్లో గెలిచారు కదా, వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ మీద ఇలా ఉండటానికి సపోర్ట్ చేసి అసలైన ఆది మానవుల్ని అణగదొక్కడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయా? అది సమంజసమా? ఇప్పుడు ఒకటండి, కొన్ని పరిశీలిస్తుంటే, ఇప్పుడు వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ని రాద్ధాంతం నాకు కొంచెం అనిపిస్తుంది లీలగా. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ అఫెండ్ ఎనీబడి. ఇక్కడ ఇంత మినరల్స్ ఉంటే ఏమీ లేదనుకోండి, దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా ఎవరికైనా? హైయెస్ట్ పవర్ దగ్గర నుంచి సో ఫోర్త్, పర్యావరణానికి సంబంధించిన కానీ, మినరల్స్ కానీ, వేరే రీసోర్సెస్ కానీ. ఇంకొకటి, హిస్టారికల్గా ఇట్ సో హ్యాపెన్, ఈ కుకీస్ ఏరియా బికాస్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ సో ఫోర్త్, వాళ్ళు చాలా మంది క్రిస్టియానిటీలోకి పోయారు. సో బి ఇట్, ఐ మీన్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్. ఓకే. ఇంకో కోణంలో నుంచి చూస్తుంటే, ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఇంగ్లాండ్ కానీ ఇంకెవరైనా వగైరాలు చాలా కుతూహలంగా ఉన్నారు. ఏంటి, అయ్యో అక్కడ చర్చిల్ని పాల్గొట్టేస్తున్నారు, వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని జాలి పడటం వగైరా. ఆ చర్చిలు లేకపోతే ఎవరో ఆదిమానాలు ఎక్కడో ఉంటారంటే వీళ్ళు పెద్దగా లెక్క చేస్తారని నేను పెద్దగా ఆశించటం లేదు, అంటే ఊహించటం లేదు, ఆశించటం కాదు.
ఊహించడం లేదు. ఇట్లా కొన్ని విషయాల్లో మెజారిటీ, మైనారిటీ, అబోరిజిన్స్, ట్రైబల్ పీపుల్, దేర్ రైట్స్, అది నాకు బాగా అనిపిస్తుంటుంది. కంపేర్ టు the majority people, they want to impose their wishes on everybody else. That makes sense in a democratic society and so forth for certain people in certain segments. So ఇంకొక interesting, I'm sorry I'm taking too long, I will come to it brief. ఇంకొక మాట మన బాలమోహన్ దాస్ గారు అన్నారు, నాగరిక సమాజం. బాగా ఉంది, మంచి మాట. ఎవరి నాగరికత, ఎవరు నాగరికులు, ఎవరు అనాగరికులు? ఇప్పుడు ట్రైబల్లో పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లేకపోవచ్చు, భాష పెద్ద గ్రాండ్ గా లేకపోవచ్చు, అయినా కూడా వాళ్ళ నాగరికత, వాళ్ళ హెరిటేజ్, వాళ్ళ హిస్టరీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అంటే వ్యంగ్యంగా నేను అంటలేదు, అసలు ఉన్న లాజికల్ గా అనుకుంటున్నా నాలో నేను. అట్లాగే ఈ మధ్య మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటు విశాఖపట్నం డెవలప్ చేయాలి, ఇంకేదో రకరకాలుగా అనుకుంటే, మా స్నేహితుడు ఒక అతను ఉన్నాడు, ఇప్పుడు లేడండి, ఊసా అని, ఉప్పుమావులూరి సాంబశివరావు. మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వినే ఉండొచ్చు. అతను నా క్లాస్మేట్, చాలా దగ్గర స్నేహితుడు, సిమిలర్ భావాలు కూడాను చిన్న కాలేజ్ టైంలో. అయితే అంత నేను అడిగింది ఏంటంటే, అయ్యా సాంబశివరావు, ఇప్పుడు వీళ్ళు భలే ఆర్భాటంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ అరకు వ్యాలీ లోయలో ఉంటున్న ఆ వ్యక్తులకి, ఆ ట్రైబల్స్ కి, వాళ్ళ గురించి నేను తపన పడుతున్నాను, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఏం చేయగలుగుతాను, ఎట్లా అయితే బాగుంటుంది అనే భావాలు వస్తున్నాయి అని అంటే, ఈ వాస్ టెల్లింగ్ మీ అక్కడ కూడా మన వాళ్ళు కొంతమంది ఉద్యమాలు నడుపుతున్నారు వగేరా. ఎనీవే, ఇన్ ఎనీ కేస్, బలహీన వర్గాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఏ ఆదరణ లేని వాళ్ళు, వాళ్ళని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని హౌ కెన్ వై, ఇప్పుడు మనకున్న సాడ్ థింగ్ ఈస్, ఎక్కడ చూసినా రిలీజియన్, క్యాస్ట్, సెక్ట్, సెగ్మెంట్, జాతి వగేరా వగేరాలు. I hope there will be a day when all these things are recognized and realized by people and then come to the real point. So these are some of the items I was just thinking just by listening to Balamohan Das Garu, plus a little bit of items that I have come across lately. I'm so sorry to take so much time. Welcome, sir. Welcome. You have actually you have contributed to a great area of discussion. We are very much thankful to you because Professor Balmohan Das Garu has brought into the discussion the factor of mining, and that there are not just one single narrative. There is a socio-economic and political narratives in the present issue. I add that there are even cultural and religious areas also into this thing, and then the question of democracy versus the rights of the minorities, especially even minorities in the mainland are different from the minorities in the tribal areas, because the tribal conflicts అనేవి, how to resolve the tribal conflicts అనేవి ఇప్పుడు లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ లో కానీ, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో కానీ, ఈవెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి సర్టన్ ఆఫ్ ది ఏషియన్ కంట్రీస్ లో కానీ ఇవి చాలా థ్రెటనింగ్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. then how to understand these areas, because నార్మల్ గా ఇలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడే మనం వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము. బట్ ఐ హోప్ దట్ సమ్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు డూ మోర్ సీరియస్ రీసెర్చ్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్, బికాస్ తర్వాత నాగరికత, ఇప్పుడు కల్చరల్ రిలేటివిజం అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్. అంటే ఇంత ముందులాగా అదేదో ఒక సుప్రీం కల్చరు, ఒక లోయర్ కల్చరు అంటూ, అంటే వెస్టర్నర్స్ ఏషియాటిక్ సొసైటీస్ ని చూడడం మొదలు పెట్టాక బిగినింగ్ లో వాళ్ళేదో ఒక సుపీరియర్ సొసైటీస్ అని, ఇవన్నీ ఒక అండర్ డెవలప్డ్ సొసైటీస్ అని, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చైల్డ్ వర్సెస్ అండ్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ లాగా కంపేర్ చేశారు. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఎస్పెషలీ 1980s ఆన్వర్డ్స్, కల్చరల్ రిలేటివిజం అనేది ఒక పవర్ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్. So now today we don't consider
one culture as a superior culture and the other culture as an inferior culture, because every culture has its own significance in the social sciences. So now I request Patanjali garu last time kuda session lo unnaru, but he could not contribute. Patanjali garu, అవునండి, నమస్తే. నమస్తే. can we have some opinions from you? అంటే అందరికి నమస్కారం అండి. బేసికల్ గా నా దీని ప్రకారం అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూస్ ఆర్ మల్టిపుల్. అంటే రీజన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆర్ ట్రైబ్, అందరు చెప్పినవి ఇవే. అందరికి ట్రైబల్ ఒకటి యాంగిల్, రిలీజియస్ యాంగిల్, ఎకనామిక్ అండ్ జాబ్స్. దాని మీద ఓవర్ లాస్ట్ 40 years 50 years నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ అనుకోండి, లేకపోతే ఇంజస్టిస్ అనండి, ఫుడ్ దే ఫీల్. దెన్ ఈ లాంగ్ స్టాండింగ్ రైవల్రీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. రెండోది ఎక్స్టర్నల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచో. అది బాయిలింగ్ అని అందరికీ తెలుసు, కాకపోతే ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ లాస్ట్ స్ట్రా ఆన్ ద క్యామెల్స్ బ్యాక్ అన్నట్టు ఈ స్త్రీలని, కుకీ స్త్రీలని బహిరంగంగా ఇచ్చేయటం గురించి, దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ స్ట్రా. ఇక దాంట్లో ఇంకా భరించే శక్తి అయిపోయింది అక్కడ వీళ్ళకి అన్నమాట. అందుకని అది వచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా రికగ్నైజ్. సో నాకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్కి వస్తా ఓన్లీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏనండి. అందుకని చెప్పి హుచ్ ఐ డోంట్ ఫీల్ యాజ్ ఆథెంటిక్. అందుకోసం అని చెప్పి నేను మీటింగ్కి వచ్చిన పర్పస్ కూడా టు హ్యావ్ సమ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆథెంటిక్ వ్యూ. అందుకని చెప్పి నేను చెప్పాల్సిన పెద్ద ఇదేం లేదు. నాకు ఒకటే డౌట్ ఏంటంటే, ఇన్నాళ్ళ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కూడా ఏమండి, ఈ ఫస్ట్ లైన్ కానీ సెకండ్ లైన్ కానీ లీడర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్, కుకీస్ కానీ ఐటీస్ కానీ, ఎవరి గురించి పేర్లు తెలియదు, వాళ్ళ వ్యూస్ ఏంటో తెలియదు. మూడోది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి. రేపు పొద్దున సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టు ద టేబుల్, వాట్ ఆర్ దేర్ డిమాండ్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ పీపుల్స్ డిమాండ్స్. ఓకే, అది క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమో. ఎందుకంటే అది తేలకుండా వీళ్ళు ఎంత చేసినా కూడా ఈ దీని బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుష్ అవుతుంది తప్పితే అక్కడి నుంచి మాత్రం అసలు ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకైతే లేదు. నాకున్న లిటిల్ దిస్ వన్తో. అందుకని చెప్పి దట్ మే బి ఏ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. అందుకని ఎవరి లీడర్ల పేర్లు తెలియదు, వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఇవి కూడా అసలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు హూ ఆర్ దన్ ద ఫీల్డ్ అనమాట పీపుల్. మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నాం అందరం, కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఇదేమిటి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సమ్ ఆథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని బట్టి సొల్యూషన్స్ మీరు అన్నట్లు అందరూ కూర్చొని చేయాల్సిందే తప్పితే ఇదేమి అయ్యేది కాదు. ఇది సో ఎవ్రీబడి విత్ ఏ పాజిటివ్ వ్యూ ముందరకు వస్తేనే ఇది అవుతుంది. సో రెండోది ఈ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ గురించి ఏమిటి, రియల్లీ వెదర్ ఇది ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నదేనా, లేకపోతే వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ సీరియస్ థ్రెట్ ఇస్ దేర్. ఇవి సో నేను వచ్చిన పర్పస్ మాత్రం మీటింగ్ కి దాని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందేమో అని చెప్పండి. అందుకని ఇంతకుమించి నేను చెప్పేది పెద్ద లేదు సార్. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మాట్లాడదాం సార్ ఇది కూడా. ఎందుకంటే అక్కడ బిగినింగ్ నుంచి ఈ నాగాలాండ్ ఇష్యూ ఉంది, నాగాలాండ్ సోషల్ ఫ్రంట్ ఉంది. వాళ్ళు దేవర్ డిమాండింగ్ నాగా సపరేట్ ఫ్రమ్ కంట్రీ, ఫ్రమ్ సపరేట్ కంట్రీ టు సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీజియన్స్ దాకా. అది డిఫరెంట్ రేంజెస్ లో ఉంది ఆ సమస్య. అట్లాగే cookies kuda for a long time they were having their own independent something like independent movements. They wanted their own. But ivanni tribal samajallo chaala chotla, ante not only in India, ekkadaithe ee borders lo untayo akkada, even Latin American countries lo, African countries lo samasyalanni unnai. But South Africa freedom vachaka, South Africa 90s లో ఒక అబ్సల్యూట్ ఫ్రీడమ్కి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రికన్సిలియేషన్ కమిటీస్ అని పెట్టుకున్నారు. చాలా వండర్ఫుల్ యాక్టివిటీ అది. పీస్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ కమిటీస్, అయితే జస్టిస్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ కమిటీస్ వాటిని ఏదో అంటారు. వాళ్ళు చాలా వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో. అంటే అన్ని ట్రైబ్స్ని కూర్చోబెట్టి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, మీ డిమాండ్స్ ఏంటి, మా డిమాండ్స్ ఏంటి, ఎర్లియర్గా ఉన్నటువంటి ఈ వైట్ పీపుల్తో ఎలా డీల్ చేయాలి, వాళ్ళు ఆల్రెడీ సంపాదించుకున్నటువంటి ఆస్తుల్ని వాటిని ఎట్లా డీల్ చేయాలి, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఆఫ్రికా చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఈ జస్టిస్ పీస్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ కమిటీస్ అంటారు వాటిని. సో దే హ్యావ్ డన్ ఏ గుడ్ జాబ్. సో ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఏమనుకున్నామంటే అంత నెసెసిటీ మనకు లేదు అనుకున్నాం. కానీ గత 2 decades 3 decades గా వస్తున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్
మన రీథింకింగ్ అబౌట్ అవర్ పొలిటికల్ ఐడియాస్ కానివ్వండి, వాటి మీద రీథింకింగ్ కొంచెం స్కోప్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ థింకింగ్కి. ఇట్స్ ఎ టైమ్, ఇట్స్ ఎ కన్వర్షన్స్ అండర్గో అవుతున్నాం మనం కూడా సమాజంలో. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డెఫినెట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ డెఫినెట్ థింగ్స్. వీఆర్ ఆల్ నౌ ఏమంటుందంటే సర్చింగ్ ఫర్ ట్రూత్ ఇన్ డార్క్నెస్. So this is a time where, yes, we have to do so many things. Now, can I request Donepudi Naresh Babu Garu to Ram, you have raised your hand. Ram? Yeah, sir. Please. Sir, I think it's a very interesting one because since I'm moving between meetings, I thought to have a word. I think I was regarding the Manipur incident, I was wondered with two things. One, our సమాచారము జరిగిన ఒక 2-3 months తర్వాత ప్రపంచానికి తెలియడం అన్నది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాటాస్ట్రోఫీ అనొచ్చా? అంటే అంత ఇన్స్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగిన సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది 2-3 నెలలు ఎందుకు పట్టింది అందరికీ తెలిసేదానికి అన్నది ఐఎమ్ వండరింగ్. వన్. సెకండ్, గ్లోబలీ మనం ఎన్నో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ప్రిజర్వ్ చేయవలసిన విషయాల మీద మాట్లాడుతున్నాము. ముఖ్యంగా క్లైమేట్ చేంజ్ అని, గ్రీనరీ అని, గ్రీన్ ఎనర్జీ అని ఇట్లాంటివి మాట్లాడుతున్నాం. ఇన్ సమ్ వే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ముఖ్యంగా ఇవ్వవలసింది వాయిలెన్స్ కాదేమో, డైలాగ్ ఇవ్వాలేమో అన్నది మిస్ అయిపోతాం. ఐ థింక్ so these are the two things I think I thought I will be in the session, but I thought if anyone can give their thoughts on these two things. Violence free ఇవ్వగలిగితే అన్న డైలాగ్ తప్పకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి క్లైమేట్ చేంజ్, ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇట్లాంటి వాటితో ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉందేమో అని అనిపించింది. I just thought to share. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రవీంద్ర బాబు గారు, నేను మీకు ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి. రవీంద్ర బాబు గారు, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ 1 minute. ఐ జస్ట్ ఇన్వైట్ దోనేపూడి నరేష్ బాబు గారు because he last time also he participated, he was about to say something. The session has ended abruptly. So Naresh Babu garu, do you want to say anything? Contribution. Next speaker will be Donepudi mana Ravindra Babu garu. Meeru maatladandi Naresh Babu garu. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే. అదే ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం సెషన్ లో కూడా లేను, అందువల్ల దానికి కంటిన్యూషన్ కాదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించిన అంశాలు 2 ప్రస్తావిస్తాను. మనకి ఇప్పుడు రామ్ గారు చెప్పినట్టుగా అనవసరమైన విషయాలేమో త్వరగా చేరుతున్నాయి, అవసరమైన విషయాలేమో చేరట్లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ విషయంలో. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ అక్కడ ఉన్న అంశాల్లో ఇందాక చాలా మంది వక్తలు చెప్పినప్పుడు సోషియో పొలిటికల్ ఎకనామిక్ ఇట్లాంటి ఒక అనేక రకాల అంశాల సమ్మేళనం దాంట్లో ఉందని చెప్పారు. వాటిల్లో ఒకటి రిజర్వేషన్స్. బాగా అంటే మొత్తం జనాభాలో 30 లక్షల జనాభా అనుకుంటాను. 30 లక్షల జనాభాలో 53% ఉన్న మైతేయిస్ కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అన్న అంశం వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా అక్కడ గొడవలు మొదలైంది. కాబట్టి అంటే అసలు మామూలుగా ఇండియాలో రిజర్వేషన్ అనే అంశాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ ముట్టుకున్నా, ఇది యూనివర్సిటీస్ లో కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడైనా సరే గొడవలు జరగడం అనేది ఒక సాధారణ అంశం అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ తెగకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం అనేది సమంజసమా అనేది కూడా ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాలేమో అని అనిపించింది నాకు. ఆ అంశాన్ని మీ ముందరికి తెద్దామని అనుకున్నాను సార్. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ. రవీంద్ర బాబు గారు, పుల్లారావు గారు మీరు నెక్స్ట్ స్పీకర్. ఫస్ట్ రవీంద్ర బాబు గారు మాట్లాడతారు, తర్వాత పుల్లారావు గారు మాట్లాడతారు. రవీంద్ర బాబు గారు ప్లీజ్. సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నేను రవీంద్ర అండి, విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. యాక్చువల్గా మనకి ఇది 2 ఆస్పెక్ట్స్ సార్. ఒకటి ఎందుకు జరిగిందని, జరిగినాక ఏం చేయాలని. ఎందుకు జరిగింది అనేది ఫ్యూచర్లో అలాంటి జరగకుండా చూడడానికి మాత్రం పనికి వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత జరిగిన దానికి రెమెడీస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్కి ఏమి రెమెడీ అని
ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరల్ రేప్ జరిగింది అనుకోండి, ఒక అమ్మాయి ఎక్కడో నైట్ వెళ్తుంటే రేప్ అయింది, ఆమె ఎక్కడో పని చేస్తుంటారు లేట్ నైట్, సో మహిళలు రాత్రులు పని చేయకూడదు, షిఫ్ట్ డ్యూటీలు ఇవ్వకూడదు, ఒక చట్టం చేస్తారు. ఇలాంటి ఎవడ తాగి చేశాడు, సో ఇక్కడ రోడ్డు మీద హైవే మీద ఇవి ఉండకూడదు, వైన్ షాపులు ఉండకూడదు, ఇలాంటి ఒక టైం తర్వాత ఉండకూడదు. అవి ఒక బ్యాక్ అండ్ డిస్కషన్స్ అన్నమాట. కానీ వాడు రేప్ చేశాడు. ఫ్యూచర్ రేప్స్ జరగకుండా ఉండడానికి ఈ చర్చలన్నీ పనికొస్తాయి, కానీ జరిగిన దానికి మాత్రం మళ్ళీ వాడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో వీటికి ఒక ప్రొవిజన్ పెట్టారు యాక్చువల్ గా, కానీ అది ఎప్పుడు యాక్చువల్ గా రిక్వైర్మెంట్ కి ఎప్పుడు వాడలేదు, అది అందరికీ తెలిసిందే. అది ఆర్టికల్ 356. ఆర్టికల్ 356 అంటే ఎమ్మెల్యేలు నంబర్లు సరిపోకపోతే విధించడానికి, రాష్ట్రపతి పాలన విధించడానికి వాడుతుంటారు. కానీ దానికి పెట్టిన హెడ్డింగ్ మాత్రము అంటే లా తెలియని వాళ్ళకి చెప్పడానికి సార్, ప్రొవిజన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఇన్ స్టేట్స్. అంటే రాష్ట్రాల్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు 356 విధించాలి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేలు తగ్గితే వాళ్ళ తలకాయలు చేతులు అయితే వాళ్ళు తగ్గితే అప్పుడు మాత్రమే మన వాళ్ళు వాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు కూడా 356 ఎప్పుడు కూడా రియల్ గా యూజ్ చేసింది లేదు. మాక్సిమం రియల్ గా యూజ్ చేయాల్సిన కేసు ఇప్పుడు మణిపూర్ కేసు అనమాట. యాక్చువల్ గా వీళ్ళే గొడవలు పెట్టేసి ఎమ్మెల్యేలు తలకాయలు మార్చేసి 356 పెట్టారు ఎన్ని స్టేట్స్ లో. రియల్ రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు వాడట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఒక వాళ్ళ మీద పోలీసులే యాక్షన్ తీసుకోలేదు, వాళ్ళ అక్కడ వాళ్ళ కళ్ళ ముందే జరిగితే ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ. కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలి. దాంట్లో 2 రకాలుగా ఇచ్చారు. ఆన్ రిసీప్ట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ అదర్వైజ్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. In accordance with the provisions of his constitution, the president can take over, assume himself all or any of the functions of the government of the state. అంటే మొత్తం టోటల్ స్టేట్ అంతా తీసేసుకోవచ్చు, ఇలాంటి పోలీస్ వరకు కంట్రోల్ తీసుకోవచ్చు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ మా కింద ఉంటుంది అని. సో ఒపీనియన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా 356 పార్షియల్లీ అన్న ఇంపోజ్ చేయాలి మణిపూర్. అప్పుడే అందరికి భయం ఉంటుంది, చీఫ్ మినిస్టర్లకు కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ చేయకపోతే నేను పక్కన కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఒక 6 నెలల్లో అని. ఆ భయాన్ని కలిగించలేదు. 356 రియల్ గా వాడాలి అవసరమైనప్పుడు. అది నా ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవీంద్రబాబు గారు. పుల్లారావు గారు యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మాట్లాడొచ్చండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు ఇంకా పుల్లారావు గారు. పుల్లారావు గారు మీరు 2 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా? పక్కనే సౌండ్ వస్తుంది. హలో, పుల్లారావు గారి స్పీచ్ రావట్లేదు. సో మే రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను కోట్ ఇవ్వాలి సార్. ఇప్పుడు మనం రామాయణం చదివితే సార్ మనకి యాక్చువల్ డెమోక్రసీలో సౌభ్రాతృత్వము, ఫ్రెటర్నిటీ, ఇట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్. అన్ఫార్చునేట్లీ we don't recollect what is given to us by our by our great Puranas and all. In Ramayana మనకి 4 సహోదర ప్రేమ అంటే అన్నదమ్ముల మధ్యన ప్రేమ ఎలాగుండాలి. రాముడికి లక్ష్మణుడికి ఒక రకమైన ప్రేమ ఉండేదండి. భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి ఒక రకమైన ప్రేమ ఉండేది. భరత శత్రుఘ్నుడికి రామలక్ష్మణులతో కాంటాక్ట్ లేదు. వాళ్ళ ప్రేమ వేరు, వీళ్ళ ప్రేమ. అది నరుల మధ్యన అంటే మానవుల మధ్యన ఎటువంటి ప్రేమ ఉండాలనేది వాల్మీకి మహర్షి చక్కగా నడిపించాడు. అదే మనం మంకీస్ అంటే వానరులు అంటే ఇప్పుడు కోతులు కాదండి, అప్పుడు ఒక జాతి ప్రత్యేకమైన వానరులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాలి, సుగ్రీవుడు. అక్కడ ఎవరి భార్య ఎవరితో ఉన్నదంటే వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయం అది. అంటే వాలి భార్య సుగ్రీవుడితో ఉండొచ్చు, సుగ్రీవుడి భార్య వాళ్ళతో ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళ మధ్యన సహోదర భావం ఎలా ఉంటుంది. అలాగే మరి లంకకి వెళ్ళినట్టయితే మనం రాముడు, రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు, వాళ్ళ మధ్యన ట్రయాంగులర్ గా ఉన్న సహోదర ప్రేమ ఎలాంటిది. కుంభకర్ణుడు రావణాసుడికి ఇలా చేయకూడదని చెప్పినా అన్నని మాత్రం ఫాలో అయ్యాడు, అతను తప్పు చేసినా సరే. విభీషణుడు తప్పు చేసామని చెప్పి అది వంకగా పెట్టి
రావణుని దింపి తన ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాలని ఇండైరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేశాడు. ఇక అందరికన్నా గొప్పండి సంపాతి జటాయువు. అంటే ఒక నరుడు, ఒక వానరుడు, ఒక పక్షి, ఒక దానవుడు, వీళ్ళందరి యొక్క మధ్యన ఉన్న ఎలాంటి ప్రేమ ఉండాలి, భాతృ ప్రేమ అనే దానికి చక్కటి నిర్వచనం దాంట్లో చెప్పారు. మన సమాజం కూడా మైన్యూట్ డివిజన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ మైన్యూట్ డివిజన్స్ లో ఒక్కొక్క చోట ఒక కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్కల్చరేషన్, సుర్జిత్ అని మా అబ్బాయి క్లాస్మేట్ డాక్టర్ అక్కడ మణిపూర్లో. He told why Christianity is developed a lot there. What made Christians to, what Christianity is attracted by the people, because those Manipuri and that particular East అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా అదర్ దాన్ ఇండియా తోటి ఎక్కువ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్ దాన్ ఇండియన్స్. అటువంటి పాయింట్స్ ని అడ్రస్ చేయకుండా యాక్చువల్ గా బాధపడుతున్న వాడు కానీ బాధ పెట్టిన వాడు కానీ వాయిస్ లేదండి ఇక్కడ. Outsiders are talking a lot, leaving behind what happened, why it happened. The remedies are to be solved there if the people go there, observe it with the naked eye, not by a floating news cannot deliver the real goods, sir. People, for example, some press people, some politicians, some social workers will have to camp over there, find out the realities. What made this is not the first time, because of the manipulation of the social media, it got its own flare-ups. This is happening since long time, not only in that place, in all over the country. So what I personally say is, instead of not about our discussion, people are discussing. See, every day hundreds of meetings are going on this, clapping their hands, putting the garlands on the necks of the great people. That will not solve the problem, sir. We have to camp over there. We have to go there, find out. Fact-finding committee should be there. Whether government does it, social organizations or NGOs or press, who does it? That is different issue. Unless fact-finding committees are appointed, unless fact-finding committees take care of the issue, not only to post-mortem, to see and advise the people and government and the press and the public how to ఇలాంటి విషయాల్లో ఎక్కడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ప్రజలు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలి, ఎలాగ అప్రమత్తం చేస్తామో దీనికి కూడా అలాంటి అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ గనక దీన్ని సాల్వ్ చేయగలిగితే ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావేమో అన్న చిన్న ఆశ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఛాన్స్. థ్యాంక్ యూ. అట్లా అంటే డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు ఇవన్నీ జరుగుతాయి అంటే ఇప్పుడు జరగవు. ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీస్ అనేవి నార్మల్ గా ఏ స్టేట్ అలో చేయదు. ఎందుకంటే జనరల్ గా అక్కడ కొంత పీస్ రెస్టోర్ అయిన తర్వాతనే ఎవరైనా సరే దే అలో నా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీస్ ఆర్ సంబడి. ఇట్ హ్యాపెన్స్, నా ఉద్దేశంలో ఇట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ నౌ ది థింగ్ హ్యాస్ కమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ జనరల్. ఐ థింక్ దే విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ సొల్యూషన్స్. సుదర్శన్ రావు గారు, సుదర్శన్ రావు సార్దే, సుదర్శన్ రావు గారు. ఎస్ సార్, ప్లీజ్. ఇంకా స్పీకర్స్ ఉన్నట్టున్నారు కదా? ఉండండి. మీరు అంటే మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఈ 1 వీక్ డైలాగ్ లో మనం ఏమన్నా కొంత అడ్వాన్స్ అయ్యామనే దాని మీద. నేను పోయిన వారం లేనండి, నాకు ఐడియా లేదు. కానీ ఈ 1 వీక్ లోపల ఏం జరిగింది అనేది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఈ 1 వీక్ లో జరిగిన దానికి చరిత్రకి ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మనం ఆ సంబంధం తీసి మాట్లాడలేము, ఆ సంబంధం పరిధిలోనే మాట్లాడాలి. అయితే కొన్ని విషయాలు నేను మీ అందరి దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అవి మన బాలమోహన్ దాస్ గారు చాలా చక్కగా స్టాటిస్టిక్స్ అని ఇచ్చారు. తర్వాత ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా చాలా ఈ సమస్యకు ఉన్న వివిధ కోణాల నుంచి ఉన్న ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు ఏమి ఉంచాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మణిపూర్ అనేది ఒక జటిలమైన సమస్యలాగా మారిపోయింది. ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ. మనము ఎటు కూడా తొందరగా ఒక పక్షం తీసుకొని ఈ పక్షం తప్పు, ఆ పక్షం తప్పు కాదు, ఒప్పు, ఈ రైట్ అండ్ రాంగ్ అనే బైనరీ నుంచి బయటికి రావాలి సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు తప్పు చేశారు, ఎవరు తప్పు చేయలేదు కాదు. అసలు ఏంటి సమస్య?
ఆ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది, దానికి పరిష్కారం ఏంటి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు దేశంలో చూస్తుంది ఏంటంటే ఒక డైలాగ్, ఒక డిస్కషన్ అనేది కరువు అయిపోయింది. ఎందుకు? మెజారిటేరియనిజం. మాకు మెజారిటీ ఉంది, మేమేం చెప్తే జరగాలి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ వీళ్ళందరూ ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే 80-20. ఏంటి అసలు 80-20 ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే 80% ప్రజలు ఏం చెప్తే 20% వినాలా? మరి అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఆ 20% ఓడిపోయి ప్రత్యేక దేశం పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకున్నాక మళ్ళా 20%లో మళ్ళా 80-20 ఉంటారు. ఏంటి ఇప్పుడు దీనికి అసలు ఎండ్ ఎక్కడుంది? కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రజాస్వామ్యం లోపల మైనారిటీ అభిప్రాయానికి మనం గౌరవం ఇవ్వడం మానేస్తాం. మైనారిటీస్ ని మనం లెక్కలు చూడడం లేదు అసలు. ఉదాహరణకి మైనారిటీస్ నుంచి ఎంతమంది మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఉన్నారు? కొన్ని పార్టీలు అయితే మైనారిటీస్ కి టికెట్ అయ్యారు అసలు. ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ తీసుకుందాం. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో 1-2 కులాలను వదిలేసి మిగతా కులాలకి ఇస్తారు టికెట్. కొన్ని పార్టీలు ఏం చేస్తాయంటే ఓబీసీలలో కూడా కొన్ని కులాలకే టికెట్ ఇస్తారు ఎక్కువ. అంటే ఏమైపోతుందంటే మనము మెజారిటేరియన్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్కి వెళ్ళిపోయినాం. మనం మెజారిటీ చెప్పేది కరెక్ట్ అని ఎప్పుడైతే మనం వచ్చేసామో ఈ రైట్ రాంగ్ అనే బైనరీలు వచ్చిన తర్వాత వాస్తవం బయటికి రాదండి. నెంబర్ 1. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వెదర్ అదొక సాయుధమైన ఇది కావచ్చు, ఒక అహింసాయుతమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ కావచ్చు, ఎప్పుడు కూడా ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ లో మొట్టమొదట ధ్వంసం అయ్యేది నిజం. ఇన్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫస్ట్ ట్రూత్ ఈస్ ద క్యాజువల్. నిజం బయటికి రాదు, ఎవరు దోచింది వాడు చెప్తా ఉంటాడు. మెజారిటీ వాడి ప్రచార సాధనాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాడు చెప్పేది కరెక్ట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇంకొకటి ఇందాక మీరు సౌత్ ఆఫ్రికా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ట్రైబల్స్. అది నేను పర్సనల్ గా 3-4 సార్లు వెంట సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనే ఆ డైలాగ్ ని మనం రీఫ్రేమ్ చేయాలి సార్. డెవలప్మెంట్ అంటే కార్లు, హైవేలు, ఎయిర్ కండిషనర్లు, ఇది డెవలప్మెంటా? మరి ఇదే డెవలప్మెంట్ అనుకుంటే మరి మీరు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లోపల 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాటితే ఈ ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోతుంది అని ఒక పక్కన చెప్తా ఉన్నాం. అంటే ఏది డెవలప్మెంట్? సో ఏదైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల వచ్చిన డెవలప్మెంట్ కరెక్ట్ అనుకుంటే మరి వల్ల మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది? అదే రకంగా మరి కొండల మీద బతికే ప్రజలు, నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను మీకు. నేపాల్లో కొండ మీద కట్టుకునే ఇళ్ళు ఎట్లుంటాయంటే అది ఒక గోపురం ఆకారంలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు, భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఆ ఇల్లు లోపలికి కుంగిపోతుంది, ఇట్లా బయటికి రాదు, లోపలికి కుంగిపోతుంది. అదే మైదాన ప్రాంతం ఇల్లు కట్టుకున్నారు, అప్పుడు భూకంపం వచ్చినప్పుడు లక్షల మంది నష్టపోయారు, బిల్డింగ్స్ అన్ని కంప్లీట్ కొలాప్స్ అయ్యాయి. అంటే మీ ఏ ఇంజనీరింగ్ బెటర్? మరి వాళ్ళ ఇంజనీరింగే బెటర్ కదా. అంటే ఎవరు డెవలప్డ్, ఎవరు అండర్ డెవలప్డ్? ఈ డైలాగ్, ఈ డిస్కషన్ ని కంప్లీట్ గా ఇవాళ ఈ మొనోపలి క్యాపిటల్. సార్ ఐ కెన్ టేక్ 5 minutes మాట్లాడచ్చు, ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడండి సార్, ప్లీజ్ మాట్లాడండి. అయితే ఇప్పుడు ఈ డెవలప్మెంట్, అండర్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ లోపల దీన్ని ఎవరు డైరెక్ట్ చేస్తుందంటే మొనోపలి క్యాపిటల్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది, మల్టీనేషనల్ క్యాపిటల్. అది లీడర్షిప్ తీసుకుంటా ఉంది. సో ఎప్పుడైతే లీడర్షిప్ తీసుకుంటుందో ఈ గిరిజనులు, ఆదివాసీలు వీళ్ళ లెక్కలో తీసుకోం మనం. ఎందుకు? వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లో వాళ్ళు కాలనీస్ ధ్వంసం చేశారు కదా సార్. కాలనీస్ ధ్వంసం చేసి అక్కడ వచ్చిన డబ్బులతో వాళ్ళు పెరిగిండ్రు. మనం ఎవరిని ధ్వంసం చేయాలి? కాంటెక్స్ట్ మారిపోయింది. మనం పోయి కాలనైజ్ చేసిన ధ్వంసం చేయ పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలా? మన దేశంలోనే ధ్వంసం చేయాలి, వారి కల్చర్ ధ్వంసం చేయాలా, మరి నాశనం చేయాలా, వాడి అంతా లాక్కోవాలి. అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు చదువుకోలేదు, నీకు డెవలప్మెంట్ అని తెలియదు, నీకు నాగరికత లేదు, నాది గొప్ప సంస్కృతి, నేను గొప్ప అంటే ఈ మెజారిటేరియన్ దానికి సపోర్ట్ ఎవరు చేస్తారంటే ఇవాళ మీకు పెట్టుబడిదారులు సపోర్ట్ చేస్తారు, ఇండస్ట్రియల్ హౌసెస్ సపోర్ట్ చేస్తారు. ఒక
మన వీళ్ళెవరు అంబానీ ఛానల్ మీద ఒక్కసారి మీరు చూడండి. అంబానీ ఛానల్లో రోజు మణిపూర్ మీద హిందూ ముస్లిం ఇదే ఉంటుంది, గుడగాం మీద, అన్నిటి మీద. ఎందుకు? అంబానీస్కి ఏం తక్కువైంది వాళ్ళ సమాజంలో? దేశం ఏం తక్కువ చేసింది అంబానీకి? అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు వాడు సంపాదించుకొని వాడే ఇవాళ అటువంటి కంటెంట్ వాడి దీనిలో పెడతా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ మెజారిటీ మైనారిటీ, అది కల్చరల్గా కానివ్వండి, ఎన్నికల్లో మెజారిటీ కానివ్వండి, ఇది సస్టైనబుల్ కాదు. ఒక రాబో కాలం లోపల ఇది ప్రజాస్వామ్యం నిలబెట్టదు. ఇది కంప్లీట్ గా అరాచకం వైపు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ అన్ని కోణాల నుంచి కూడా చూడాలి మనం. చూసి ఒకటే బెస్ట్. ఇందాక ఒక వక్త గారు అన్నారు, డైలాగ్ ఉండాలి. దే షుడ్ బి డైలాగ్. డిసగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. వైవిధ్యం అనేది ప్రకృతిలో సహజం కదా. వైవిధ్యం లేకుండా ప్రకృతి లేదు. సో డైవర్సిటీ ఈజ్ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ నేచర్. కాబట్టి ఈ డైవర్సిటీని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ మెజారిటేరియన్ థింకింగ్, మెజారిటేరియనిజం లీడ్స్ టు ఫాసిజం. అది ఫాసిజం తీసుకెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి దీని నుంచి మనం బయటికి రావాలి. కాబట్టి మనము ఒక హిందూగానో, ఒక ముస్లింగానో, ఒక మెజారిటీగానో, ఒక మైనర్ ఆలోచించదు. మనము దేశము, ప్రజలు, దేశంకి ఏంటి, దీన్ని ఏ రకంగా దీన్ని మనం సస్టైన్ చేయగలుగుతాం అనేది ఆలోచించాలి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ నాకు ఇంత సమయం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సుదర్శన్ గారు. మిస్టర్ ప్రకాష్, ప్లీజ్. Prakash practically worked in Northeast area for more than 6 years, sir. Almost 94 to 99, 98 దాకా 4 years పనిచేశారు కంటిన్యూస్ నార్త్ లో. సార్ ప్లీజ్. Good evening to all. Thanks to social media, Manipur incidents are being discussed across the length and breadth of the country. Okay. But one important person, the Chief Minister of Manipur, he said one thing: such incidents regularly happen here. His timing is wrong. He is CM and he should not have stated it. But the moot point is that he is absolutely right. It is true. It regularly happens. If you look at the history of any states, every year or once in 2 years, there will be some phases of brutal incidents. It is intertribe or tribes and plain or interesting. I am a witness to it in many instances. Now, what is the reason in my view? If there is a peace for 1 year among people, then whether I should say it or not, but I want to say the state itself creates a dispute and stokes the fire for strife. One incident I tell you, in Mizoram, 1 year back, the army, while patrolling, shot dead a group of 11 Mizos going there, thinking that they are from the outlawed organizations. But it was not so. So the strife went on for 1 year. After that, within 6 months, Manipur incident. Okay, the other important point admitted by the CM was about drug control. Yes, it is also a fact. Now, I am talking only out of my experience, sir. These socio-political, economic, I am not aware of all these things. And I am not a person of that IQ. The reason for sustained strifes among people there is that it is the state that stokes and sustains it. Because of this, there will never be any developmental activity in those areas. That is the purpose. It should not be developed. I feel that some philosophy of the statecraft to keep the unfavorable border area states or districts continuously underdeveloped and always under disturbance, so that you can always promulgate the Disturbed Areas Act. There is no development in any of these states. I give you a kind of proof for this, given by central government itself. 75 years of independence. Even today, the central government has provisions, special provisions for people who are
transferred to Northeast for working there. About 40 to 50% of extra salary is granted for them. Is it not a proof? After 75 years, today one party may use it to derive some advantage. The ruling party also derived such an advantage while in opposition. But I was a witness and I could have become a victim in many occasions in Northeast. Ultimately, I say that it is a principle of the statecraft to keep the border places under constant strife and thereby keep them underdeveloped. Drugs. It is also sponsored by state powers, albeit secretly. The payment of special benefits to its own employees, even today, is an acknowledgement and a solid proof of this. Unless we come out of this age-old Chanakya or Kautilya principle of statecraft, the status of these areas all over the world remains the same. And the judiciary is trying to do something now. No, it is not possible. It is very complex, and it is only the Indian army that will take control after some time, which regularly happens. For the last 70 years, it regularly happens. After some time, when it is out of control, control is given to the army, it will be brought back to normalcy, but after some time again. So unless those areas are developed and some developmental activity is going on, they will remain like that. And it is the wish of any state to keep them like this forever, so that it is a buffer zone for any war. If you want to develop them, if you create a lot of development, then the issues of separation and all these things come. So they don't develop it. They will keep them under constant strife. I tell you, if you don't supply anything to these hill states, after 60 years, there will be no grain. There is nothing in those states. Everything has to be dumped. Every rice grain has to be dumped. Only 60 days stock. After 60 days, always they threaten that they will open the borders with China and Burma. Then something happens, it will be again brought under control. This goes on. All other these things, these discussions, unless the state really develops that area, these things do happen really. Pardon me if I'm wrong. Thank you. Thank you. Thank you. There is nothing like right or wrong. We are only contributing to the discussion. పుల్లారావు గారు మీరు లాస్ట్ టైం ఏదో మాట్లాడడానికి ట్రై చేశారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ట్రైన్ లో ఉండటం వల్ల సిగ్నల్ లేదు సార్. ప్లీజ్ సార్ నాకు ఒక చిన్న సందేహం సార్. ఇప్పుడు బర్నింగ్ ఇష్యూ అనేది మణిపూర్ ఇష్యూ జరుగుతూనే ఉంది, అది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్ లో చదవటం జరిగింది ఏంటంటే, రాజ్యాంగం అమల్లోకి రాక ముందు ఈ మైతీస్ అనే ఒక తెగకు కూడాను ఎస్టీ హోదా అనేది ఉంది అని విన్నాను. సో రాజ్యాంగంలో అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ హోదా తీసేశారు, ఓన్లీ కుకీస్ మాత్రమే ఇచ్చారన్న సంగతి తెలిసింది. సో అసలు ఏ గ్రౌండ్స్ మీద ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఎస్టీ హోదా తీసేశారు? అంటే అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఉందన్నారు వాళ్ళు, రాజ్యాంగంలో అమలు రాకముందు ఉంది అన్నారు. సో రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళకి ఆ హోదా ఇవ్వలేదు. అంటే వాళ్ళు డెవలప్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇవ్వలేదా? వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? కుకీస్ కి మాత్రమే కంటిన్యూ అయింది. అదొకటి. రెండవ సందేహం, వీళ్ళు ప్రధానంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే రిజర్వేషన్ గురించి జరుగుతుంది, ఎస్టీ హోదా కోసం అనమాట. సో వెదర్ దిస్ మైటీ కమ్యూనిటీ ఈజ్ సాటిస్ఫైయింగ్ ది ఆర్టికల్ 342 clause 1 లోకూర్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సూత్రాలను ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందా, ఈ డిమాండ్ అసలు కరెక్టేనా అని ఈ రెండు సందేహాలు సార్ నాకు. అంతే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పుల్లారావు గారు. పుల్లారావు గారు, మీకు ఒక విషయం నేను మళ్ళీ చెప్పాలి. అంటే చాలా మందికి ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ అనేది ఏ పర్పస్ తో మనము ఇక్కడ చేస్తున్నాం అంటే, ఇక్కడ మేము మీకేదో మిమ్మల్ని టీచ్ చేయడానికి కానీ ఒకళ్ళు టీచ్ చేయడానికి కాదు, షేర్ చేసుకోవడానికి అభిప్రాయం. అందువల్ల ఇక్కడ ఒకతను హయ్యర్ నాలెడ్జ్ ఉండి మీకు క్లారిఫై చేసేది ఏమీ లేదు. అయితే నాకున్న ఒక 1 or 2 ఏరియాస్ మీకు చెప్తాను. ఎస్టీ స్టేటస్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళకు ఉండే అనేది మాకైతే ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ దొరకట్లేదు. ఒకటి నంబర్
నెంబర్ టూ ఏంటంటే అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రావడానికి ముందు వాళ్ళకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఉండే అనే మాట మాకు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ రికార్డులు దొరకలేదు మేము సెర్చ్ చేసిన వాటిలో. రెండోది మైతీస్ కు ఎందుకు ఈ సమస్య ఇప్పుడు వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఒరిజినల్ గా ఎస్టీ స్టేటస్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు వద్దన్నారు అని హెవీ లిటరేచర్ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మెయిన్ ల్యాండ్ లో ఉంటారు, వాళ్ళు నగరాలకు వచ్చి ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు, నగరాలకు టౌన్స్ కు వచ్చి సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు మెయిన్ ల్యాండర్స్. మెయిన్ ల్యాండర్స్ కు జనరల్ గా ఏ స్టేట్ లో కూడా ఎస్టీ స్టేటస్ ఉండదు. తర్వాత ఈ కుకీలు వీళ్ళు నాగాలేమో దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ది బార్డర్ ఏరియా, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సెటిల్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ల్యాండ్ ఏరియా. సో వాళ్లకు ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అనేది ఇచ్చారు. అయితే ఈ మైతీలు కూడా ఈ మధ్య మాకు కూడా కావాలని కోర్టులో కేసు వేస్తే హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కన్సిడర్ చేయండి అని. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రప్చర్ పెద్దగా పెరిగింది. ఇది మామూలు ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి సమాచారము. మీరు చెప్పిన సమాచారం కూడా మాకేమైనా డిస్కషన్ కి ఉపయోగపడుతుందేమో ఫ్యూచర్ లో నేను చూస్తాను, ట్రై చేసుకోండి, మేము ట్రై చేస్తాం. సార్ ఒక చిన్న సందేహం సార్, ప్లీజ్ సార్. యాక్చువల్ గా నేను జేసీ కాలేజీలో ఒక విద్యార్థిని సార్. నేను రోజు ఈ మణిపూర్ సంఘటన గురించి ఆర్టికల్స్ అన్ని చదువుతూ వస్తున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ లో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను చూసారా సందేహము, ఆ సందేహం రాశారు ప్రతి ఆర్టికల్ లో. ఎందుకంటే ఆర్టికల్స్ మీద మాకు చాలా నాలెడ్జి అవసరం అవుతుంది, మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నాలెడ్జి అవసరం అవుతుంది. సో వీళ్ళకి ఇంతకు ముందు ఉండేది, రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత తీసేశారు అనేసరికి అక్కడ స్టక్ అయిపోతున్నాం మేము నాలెడ్జి తెలుసుకోలేక. అందుకని ఇట్లా మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే మాకు నాలెడ్జి కావాలి సార్. మీరు నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఐ వెల్కమ్. ఓకే సార్. రవీంద్ర బాబు గారు కొంచెం ఆగండి, ఇంకా ఎవరైనా ఇప్పటిదాకా మాట్లాడని వాళ్ళు ఉంటే మనం అవకాశం ఇద్దాము. డాక్టర్ పి షహనాజ్ గారు చెప్దాం సార్ ఈ పాయింట్ గురించి. ఆయన అడిగారు కదా ఎస్టీ స్టేటస్ తీసేశారని. అంటే మీరు చెప్పినట్లు ఎస్టీ ట్రైబ్ అంటే వాళ్ళు ట్రైబ్ గా అన్ని పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటా ఉంటే ట్రైబ్ ఉంటారు. ఇట్లా మీరు చెప్పినట్టు నగరీకరణ జరిగితే వాళ్ళు ట్రైబ్ లో ఉండరు. ఇంకోటి మీరే చెప్పారు వాళ్ళు వద్దన్నారని. కొంతమంది ఏంటంటే మేము ఒక హయ్యర్ క్యాడర్ మాకు బీసీ అంటే ఎస్సీ అంటే ఎస్టీ అంటే అని అట్లా పాత రోజుల్లో కొంతమందికి ఉంది, కొన్ని కమ్యూనిటీలు వద్దన్నారు ఇస్తామన్నప్పుడు కూడా, అప్పుడు రాజ్యాంగం వచ్చిన టైంలో. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళని నాకు తెలియదు. సో అట్లా వాళ్లే వద్దన్నదే ఉండొచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు యొక్క వాళ్ళ జీవన విధానం వల్ల వాళ్ళు ట్రైబ్స్ కింద డెఫినేషన్ లోకి వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ట్రైబ్ అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళతో కలవకుండా ఒక గ్రూప్ గా ఉంటారు, లంబాడీస్ లాగా అట్లా ఐసోలేషన్. అందువల్ల ఏదైందో చూడాలి, దాన్ని కొంచెం డెప్త్ చూడాలి. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ పి షహనాజ్ గారు, డాక్టర్ పి షహనాజ్, వుడ్ యూ లైక్ టు కాంట్రిబ్యూట్? ఎందుకంటే మనకి ఇంకా కేవలం 17 నిమిషాలు మిగిలి ఉన్నాయండి. సో ఇప్పటిదాకా మాట్లాడని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడారు. డాక్టర్ పి షహనాజ్, would you like to contribute to the discussion? Suresh G, would you like to contribute to the discussion? Suresh G. Sir, next time I will try to contribute for you. Welcome Suresh. There is one IEMY9 something. Oh, I think this is Venkatesh. Okay. Right. Sir, good evening, sir. Dr. P. Shahnaji, please. Hi, sir. This is you are joining after a long time, Shahnaji. Yes, I'm very sorry for that, sir. Welcome. Nothing. Yes, sir. So just I want to learn from the learned people, their point of view, their review about the issues that are being taken place in Manipur. So, sir. ఇక్కడ కనిపించకూడదు, అర్థమైంది? ఇక్కడ కనిపించారంటే ఇక్కడ కూర్చుంటారు మళ్ళీ. అదేనా 5 minutes ఇక్కడ కనిపించకూడదు, వెళ్ళండి. Shahnaji, please you continue. So, no, sir. Actually, I have taken part in this meeting in order to learn, in order to know more about your viewpoint, learned people's viewpoint about the issues that are being taken place in Manipur, sir. That's all, sir. Thank you. Welcome, Shahnaji. Please try to participate if possible in the future sessions also. Definitely, sir. Sure. Now, can I request R. Krishnamurthy garu, because we are unmuted. Sir, namaste. Please. యాక్చువల్ గా అన్ని విన్న తర్వాత టోటల్ గా నేను ఒక వీడియో ఉన్నప్పుడు
అక్కడ మెయిన్ గా ఈ డ్రగ్స్ సంబంధించి ఆ ఇష్యూ మీద మై తీసుకుని కుకీస్ ఆర్ వెరీ మంచి అక్వైంటెడ్ విత్ డ్రగ్ కల్టివేషన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఇటు మయన్మార్ సపోర్ట్ ఉందని చెప్పేసి ఆ విషయాల మీద ఎక్కువ విన్నాను సార్. మన వక్తలు కొంతమంది అది ఈ కూడా అలిగేషన్ ఉందండి కృష్ణమూర్తి గారు, ఈ అలిగేషన్ ఉంది, ఇది కూడా ఒక డిస్కషన్ లో ఉంది. ఉంది. తర్వాత వాళ్ళే ఈ ఇష్యూని ఎక్కువ ఫేరప్ చేస్తున్నారు అది అయితే అని చెప్పేసి అని నేను విన్నాను. దట్ ఈస్ మై కంట్రిబ్యూషన్ సార్. వెల్కమ్ కృష్ణమూర్తి గారు. అయితే చెప్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మనం అర్థం చేసుకునే ముందు ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇంత ముందు లాగా లేదు. ఇప్పుడు న్యూట్రల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు గత 2 decades గా. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మెయిన్ మీడియా కూడా పార్టీ లైన్స్ లో డివైడ్ అయిపోయి ఉంది. తర్వాత గ్రూప్స్ గా, ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్ గా, ఐడియాలజికల్ పరంగా విడిపోయి ఉన్నారు. సోషల్ మీడియా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా వచ్చింది, కానీ వాళ్ళలో కూడా వాళ్ళ ఓన్ అజెండాస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి వెనకాల. సో అందువల్ల మనం ఏంటంటే 10 రకాల యాంగిల్స్ నుంచి న్యూస్ చూసి వాట్ కుడ్ బి ద ప్రాబబుల్ అనేది మనం అంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ వినే వాళ్లకు బాధ్యత ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంత ముందు కంటే కూడా. అవునవును. ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకు ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే వీళ్ళు న్యూట్రల్ గా ఇస్తారు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉండేది. ఇప్పుడు అది లేదు. ఇప్పుడు అది పోతోంది మెల్లగా. అందువల్ల ఇది ఇవాళ పరిణామం కాదు, దాదాపు 2 decades గా ఉన్న పరిస్థితి. ఇంకోటి ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ మూర్తి గారు అని చెప్పేసి నౌ హీస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎండి నార్త్ ఈస్ట్ హిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ బాడీ. నేను ఈ విషయం మీద వాడికి రెఫర్ చేస్తే లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడే విషయం కాదు, దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ నువ్వు తర్వాత చెప్తానని అయితే మన ఈ మెసేజ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశాను జాయిన్ కమ్మని. నేను మిజోరాం రిమోట్ లో ఉన్నా, నేను తర్వాత జాయిన్ అవుతా అన్నాడు. నో ఇష్యూస్ వెల్కమ్. సో అంటే ఏంటంటే అక్కడ జరుగుతున్నది మన వక్తలు చెప్పినట్లుగాను మీడియా అనేది అది కరెక్ట్ గా ఇష్యూని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందంటే వీ కెనాట్ బిలీవ్ ఇట్. అట్లాగే మాస్టర్ దాస్ గారు, బాలమోహన్ దాస్ గారు చెప్పినట్లుగాను పేపర్ వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళు రాస్తుందంతా కూడా మనం కరెక్ట్ అంటానికి కూడా దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ ఎట్ ఆల్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ డిస్కషన్ అనేది మోస్ట్ వాల్యుబుల్ కంట్రిబ్యూషన్. I hope our discussions will come out with a beautiful solution in the days ahead, sir. Thank you Krishnamurti garu. Please kindly participate whenever it's possible for you. Krishnamurti garu, మీరు కనుక్కోవాల్సిన ఏంటంటే రియల్ మనీ, ఫేక్ మనీ, అలాగే రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాస్టర్. అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ అంతా మొత్తం సమాజం అంతా కూడా న్యూస్ ఛానల్స్, న్యూస్ పేపర్స్, ఒపీనియన్ బిల్డర్స్, ఒపీనియన్ మేకర్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ అంతా కూడా వాళ్ళ ఐడియాలజికల్ పరంగా విడిపోయి ఉన్నారండి. అందువల్ల ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ని వినడం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఒకవైపు విని ఒకవైపు ఒపీనియన్ తీసుకునే టైం కాదు ఇది. డాక్టర్ మురళీధర్ గారు, ప్లీజ్ మీరు లాస్ట్ టైం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు డిస్కషన్ కి. సంథింగ్ లైక్ సమింగ్ అప్, ఎందుకంటే మనం వీఆర్ ఈ వీక్ నుంచి మనం ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సెషన్స్ అనుకుంటున్నాము. ప్లస్ వీ వాంటెడ్ టు స్టిక్ టు ది టైమ్ ఆఫ్ 6 to 7:30. వీ డు నాట్ వాంట్ టు గో బియాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రైడే ఆన్వర్డ్స్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను జస్ట్ అందరిని ఒకసారి చూద్దామని చెప్పేసి వచ్చినాను సార్. లాస్ట్ టైం నేను మాట్లాడినాను కాబట్టి జస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణమోహన్ రావు గారు, వుడ్ యు లైక్ టు సే సంథింగ్? ఏం లేదండి, ఐఎమ్ జస్ట్ లిజనింగ్ టు ఆల్ ది పర్సన్స్ టాకింగ్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్ అండి. I don't have anything to say on that. ఎవరన్నా యంగ్ వాయిసెస్ లైక్ సుదర్శన్, క్యాన్ యూ సే సంథింగ్? మీరు ఏం చదువుతున్నారు, మీరు ఏం వింటున్నారు? సుదర్శన్. పెద్దన్న గుడ్ ఈవినింగ్. యా ప్లీజ్. నేను లాస్ట్ టైం ఒకటి మన బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ చూశాను రిగార్డింగ్ మణిపూర్ ఇష్యూ గురించి. ఇందాక కూడా మనం దాని గురించి డిస్కషన్ కొంతమంది అడిగారు చూడండి. అది ఏంటంటే ఆ టైంలో అంటే వెన్ బ్రిటిషర్స్ లెఫ్ట్ ద ఇండియా, ఆ టైంలో ఒక ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చారు వీళ్ళకి, వీళ్ళు జాయిన్ అవుతారా అని ట్రైబ్స్ లో. బట్ మేట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో అక్కడ ఒకటి.
ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ నా అబ్జర్వేషన్ ఏమంటే 2 తెగల మధ్య అభద్రతా భావం ఉంది అక్కడ అంతే. అది దాన్ని తొలగిస్తే చాలు. మన సోషియో ఎకానమీ ఇవన్నీ మళ్ళీ కూర్చొని నిదానంగా మాట్లాడుకోవచ్చు. బట్ అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా రెవల్ గా ఉన్నారు. వాళ్ళు అభద్రతా భావం పీక్ లో ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి. ఒకరిని ఒకరు నమ్మే స్టేజ్ దాటిపోయారు వాళ్ళు. మామూలుగా ఇలా డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ స్టేట్ అయినా ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే ముందు పీపుల్స్ యొక్క ఎమోషన్స్ ని కామ్ డౌన్ చేయడం, తరువాత రేషనాలిటీని తీసుకురావడం. ఆ విషయంలోనే కొంత ఈసారి అనుకున్నంతగా స్టేట్ తను చేయవలసిన పని చేయలేదు అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువ మంది క్రిటిక్స్ లో లేదు. నాట్ ఓన్లీ స్టేట్, సెంట్రల్ కూడా ఎవరు చేయాల్సిన అంటే వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు ఎవరు చేయట్లేదు. అదే యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. దాని వల్లే మనకి ఇంత యాక్చువల్లీ ఇది అంటే నేను ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ నేను నాగ్పూర్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళాను. సారీ, ఒక రీవర్బ్కి వెళ్ళాను మా కంపెనీకి. అక్కడ మణిపూర్ నుంచి మాకు ఒక ఇంజనీర్ వచ్చాడు. ఆ అబ్బాయి ఆగిపోయాడు. దాదాపు 1 month అయిపోయింది. అప్పుడు జూన్ మేలో వచ్చాడు, జూన్ వరకు కూడా ఆగిపోయాడు. ఎందుకు అని అడిగితే ఇప్పుడు నేను మా లొకేషన్కి వెళ్ళేంత సిచ్యువేషన్ లేదు అన్నాడు. సో కంపెనీ ఆ అబ్బాయిని హోల్డ్ చేసింది ఇక్కడే. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా రావద్దు అని చెప్పేశారు అబ్బాయిని. అంత సివియర్ గా అప్పటికే ఉంది. ఏమంటే మనకు ఈ లాస్ట్ ఎప్పుడైతే ఆ వీడియోస్ అనేవి బయటకు వచ్చాయో అప్పుడు హోల్ ఇండియా వేకప్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ మణిపూర్ ఇన్సిడెంట్. బట్ లాస్ట్ 3 months నుంచి కూడా ఈ ఇష్యూ చాలా హెవీగా నడుస్తుంది. సో కటకం రాజు గారు మీరేమైనా మాట్లాడతారా? వీ హ్యావ్ జస్ట్ 9 minutes టైం అండి. కటకం రాజు గారు షార్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి, వీలైనంత బ్రీఫ్ గా. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ కాలేదు మీరు ఇంకా. మీరు ఆ మైక్ ని అన్మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు కటకం రాజు గారు. ఓకే, విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇంకా ఎవరైనా? శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఐఎమ్ సీయింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. శ్రీనివాసరెడ్డి పిట్ల, ప్లీజ్. మీరు ఏమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా డిస్కషన్ కి? శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఓకే, ఇంకెవరైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారండి? వీ హ్యావ్ 7-8 minutes టైం. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతానంటే మోస్ట్ వెల్కమ్. ఇంకా ఇప్పుడు రోల్ కాలింగ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. హూ ఎవర్ ఫీల్స్ లైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. వీ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 8 minutes టైం. అంటే 7 minutes లో మనం డిస్కషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. లేదు అంటే ఇక వీ విల్ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. సో thank you very much for all the wonderful participation. Once again, Center for Social Dialogue, thank you all for allowing a great discussion to take place here. అసలు యాక్చువల్గా ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ యొక్క ఉద్దేశం కూడా మనము డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం, తర్వాత వాటి ద్వారా మన కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా అవతల వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా మనము ఎన్లైటన్ అవ్వడము. ఇది ప్రత్యేకంగా సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ టు క్రియేట్ నాలెడ్జ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ యువర్ యాక్షన్ అట్ యువర్ ఓన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ప్లాట్ఫామ్. సో దిస్ ఈజ్ ది థింగ్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇవాళ అయితే చాలా ఇష్యూస్ డిస్కషన్లోకి వచ్చాయి. ఎస్పెషల్లీ బాలమోహన్ దాస్ గారు మైనింగ్ ఇష్యూ రేస్ చేశారు. ఆ మైనింగ్ ఇష్యూ ప్రధానంగా కార్పొరేట్ సెక్టార్స్ మైనింగ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్ని ప్రెషర్స్కు గురి చేస్తున్నాయి అనేది. అట్లాగే ఈ ఇష్యూలో సోషియో ఎకనామిక్, కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయని. అలాగే తిరుమల శెట్టి నాగేశ్వరరావు గారు మైనారిటీ రైట్స్, డెమోక్రసీలో కేవలం డెమోక్రసీ అంటే మెజారిటేరియన్ రైట్స్ అయినా లేకపోతే మైనారిటీస్ కూడా రైట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే బిగినింగ్ లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ రికగ్నైజ్డ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్. మైనారిటీ అనే పదం ఇవాళ ఎందుకో చాలా మందికి ఇన్కరెక్ట్ గా వినిపిస్తోంది, కానీ మైనారిటీస్ అనే పదం ఆ సెన్స్ లో కాదు. మైనారిటీస్ ప్రతి ఏరియాలో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇండియన్స్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా మే బి ఎ మైనారిటీ ఫర్ ద అమెరికన్ సొసైటీ. సో అటువంటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో కూడా మైనారిటీస్ హక్కులు అనేవి ఒక ప్రధానమైన డిస్కషన్ పాయింట్.
ఎందుకంటే మెజారిటీ తన యొక్క బ్రూట్ ఫోర్స్తో మైనారిటీ రైట్స్ని స్వాలో చేసేస్తుంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో ఇంటర్నేషనల్గా వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ ఇండియా ఆర్ ఎనీ వన్ ఎల్స్, బికాస్ వీ ఇండియన్స్ ఆల్సో ఆర్ గోయింగ్ టు England, America, Australia, and we are trying to establish, some people are establishing their own temples, religious worshipping places, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో అదొకటి. తర్వాత అట్లాగే పతంజలి గారు జాబ్స్, ఎకనామిక్స్, జాబ్స్, తర్వాత ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల సమస్యలు జటిలం అవుతున్నాయి కానీ సొల్యూషన్స్ రావట్లేదనే మాట చెప్పారు. అలాగే దోనపూడి నరేష్ గారు, రవీంద్ర బాబు గారు ఫ్రమ్ విజయవాడ, ఆయన ఆర్టికల్ 356ని ఇన్వోక్ చేసి స్టేట్లో ముందు ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయాలని ఒక స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్ చెప్పారు. ఇలా చాలా ఇవాళ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ద డిస్కషన్ వాజ్ వెరీ హెల్దీ. డాక్టర్ కేవీఎస్ గారు కూడా ఈ అవుట్ సైడర్స్ రోల్ గురించి స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడారు. అలాగే సుదర్శన్ రావు గారు అన్నిటికంటే ముందు డైలాగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, అంటే మన సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ కెన్ బి రిజాల్వ్డ్ త్రూ డైలాగ్ అనేది ఒకటి. అలాగే డాక్టర్ మన ప్రకాష్ రావు గారు తనకున్నటువంటి డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, ఈ వర్క్ ఫర్ అబౌట్ 4-5 years డైరెక్ట్లీ దేర్. అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారాలు ఏంటి, తర్వాత డ్రగ్స్, తర్వాత అవుట్ సైడర్స్, ఇంకా ఇప్పటికీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అవుట్ సైడర్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ వాళ్ళకి హయ్యర్ వేజెస్ ఇస్తూ, హయ్యర్ పే అండ్ పర్క్స్ ఇస్తూ, వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ టెన్యూస్ ఇస్తూ, ఇంత 75 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ అవుట్ సైడర్స్ యొక్క ఇంటర్ఫరెన్స్ అవసరమా? ఈ పాటికి ఆ స్టేట్లో కనుక వాళ్ళలోనే ఇంటర్నల్ క్యాడర్స్ కనుక డెవలప్ అయితే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ కదా అని ఒక చెప్పారు. ఇంకా సుదర్శన్, పుల్లారావు గారు, చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కూడా ఇవాళ పార్టిసిపేట్ చేశారు, వండర్ఫుల్ డిస్కషన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. హలో సార్, ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్. సారీ టు ఇంటరప్ట్. please, చిన్న సవరణ ప్లీజ్. నేను చెప్పింది అమెరికాలో ఉంటున్న ఇండియన్స్ హక్కులు అనే ప్రసక్తి కాకుండా ఐ మెంట్ అమెరికన్ ఇండియన్స్ which are native Americans. Actually the original American people are tribes అన్నమాట. వాళ్ళ హక్కులు similarly they have their own nation throughout the United States. Nation states వాళ్ళకి ఉన్నాయి, వాళ్ళ పరిధిలో మనం పోవడానికి కూడా వీలు లేదు. వాళ్ళే పరిపాలించుకుంటారు, వాళ్ళకే రూల్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ దో దే ఆర్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పరిపాలించుకోగలిగిన వసతులు, వనరులు, ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. వాళ్ళు ఒరిజినల్ అమెరికన్స్ అన్నమాట. క్లియర్లీ రెడ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. సారీ సార్, ఈజ్ ఇట్ రెడ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్? యా, రెడ్ ఇండియన్స్ లేకపోతే నేటివ్ అమెరికన్స్ అంటారు కూడా ఇక్కడ. కరెక్ట్, ఎస్. అవునండి, అంటే అమెరికన్ కొలోనైజేషన్ లోనే ఆ సమస్య మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏమిటంటే హౌ దే హావ్ virtually in the beginnings terminated the Red Indians and occupied the places. Right. Then the issue of Red Indians and Native Americans is even some of the Mexicans issue. ఇవన్నీ కూడా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అమెరికన్ సొసైటీలో. అందుకే నేను కూడాను అన్నది ఏంటంటే ఈ చాట్ లో కూడాను కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో అమెరికన్ నేటివ్ రెడ్ ఇండియన్స్ కిన్ను యునైటెడ్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ కి కొన్ని అగ్రిమెంట్లు ఉన్నాయి. దే స్టిల్ ఆనర్ దోస్, దే ఆర్ బౌండ్ బై దెమ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయా లేదా అనేది నాకు తెలియదు. ఐ పోస్డ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద చాట్. ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. అంటే అగ్రిమెంట్స్ అంటే ఈ మధ్య ఒక సిరీస్ ఆఫ్ అకార్డ్ జరిగినాయి. ఎస్పెషలీ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ ట్రైబ్స్ తో డిఫరెంట్ డైలాగ్ జరిగినాయి, డిఫరెంట్ అగ్రిమెంట్స్కి వచ్చారు. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ విషయంలో చాలా ఎస్పెషల్లీ రాజీవ్ గాంధీ అండ్ ఆన్వర్డ్స్ దీని మీద చాలా డిబేట్ జరిగినాయి. అంతకు ముందు అంటే ఫస్ట్ 20-25 years 30 years మాత్రం కొంత ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు బాగా. సరైనటువంటి డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ చూపించలేదు, అసలు డైలాగ్ కూడా లేదు అనే ఒక కంప్లైంట్ ఉండేది. బట్ మాకు తెలిసినంత వరకు మేము అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్స్ కానీ వాటితో రెగ్యులర్ టచ్లో ఉన్న వాళ్ళుగా రాజీవ్ గాంధీ అండ్ ఆన్వర్డ్స్ ఈ డిస్కషన్ అయితే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్తో బాగా సీరియస్గానే జరిగింది. చాలా అకార్డ్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకున్నారు.
లోకల్ ట్రైబల్స్తో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎంత మేరకు ఉండొచ్చు ఉండకూడదు, ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ జరిగినాయి. ఇంకా చాలా జరగాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మీద ఒక నెగ్లిజెన్స్ ఉంది మనకు. అదంతా కూడా ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఈ ప్రెసెంట్ కండిషన్స్ లో మనము వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఏ సీరియస్ డిబేట్ ఆన్ దోస్ ఇష్యూస్. అసలు వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్, ఇవంతా కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అగ్రిమెంట్స్ దట్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ various governments and various tribes in the northeast area. So sir, now it is 7:30. Thank you all for your wonderful contribution. We will meet again next Friday evening. Most probably we wanted to concentrate on most of the August on the issues relating to Constitution of India. So with this few introductory words about the next week programs, I thank you all and thank you.